महाकाल एज्युकेशन में आपનું स्वागत है। आप अमरी चैनल में जोड़ी रहो बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समय अंदर आपने तलाठी तेमज रेलवेना प्रश्नों विषय तैयारी करवाना होय विडियो ने चैनल साथ जोड़ेला रहेजो। लाइक करजो, शेर करजो, चैनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। तेमज नवा प्रश्न और नवा अनोखी तैयारी में आपणे साथे रहीशुं। तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो, चैनल सब्सक्राइब करजो, यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। तमे वधारे चर्चा नहीं करता आपणे, पण छेल्ले आपणे थोड़ा घणा प्रश्नों 100 जेवा प्रश्नों सोल्यूशन करावीशुं एटले 200 जेटला प्रश्नों सोल्यूशन थई जशे। मित्रों आपणे टॉपिक वाइज माहिती आपीशुं। कारण के कोईपण चीननो प्रश्न है तो चीन देश विशेष 100 થી 7 प्रश्नों बीजा पूछी लईशुं અને તેની વિશે चर्चा કરીશું। છેલ્લે જે પ્રશ્નો 100 જેવા કરશો તેની મૌલિક રીતે ચર્ચા કરવાના છીએ। લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો महाकाल एज्युकेशन। प्रश्न 1, हाल में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे? तो 23 जुलाई। तो देश में प्रथम रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 थयुं। एटले इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बॉम्बे स्टेशन में थयुं अने 23 जुलाई 1927 में थयुं हतुं। ते दिवसथी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाववामां आवे छे। तो आपणे दिवसोनी चर्चा रोज करता होवाथी मौलिक रीते चर्चा करी लईए छीए। तो 1 जुलाई डॉक्टर डे, 1 जुलाई सीए दिवस, 1 जुलाई जीएसटी दिवस, 1 जुलाई टपाल कर्मचारी दिवस, 1 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई विश्व आंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बेग मुक्त दिवस, 4 जुलाई यूएसए स्वतंत्रता दिवस, 5 जुलाई आंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। बराबर। सहकारी दिवस 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस, 7 जुलाई विश्व किस्वाली भाषा दिवस, 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस, 12 जुलाई मलाला दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई एआई प्रशंसा दिवस, 16 जुलाई विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस, 18 जुलाई तमिलनाडु दिवस, 20 जुलाई विश्व खेल चेस दिवस, विश्व चेस दिवस, 20 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस, 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, 22 जुलाई पाई संकटन दिवस। बराबर, आटला दिवस मनाववामां आवे छे। प्रश्न 2, हाल में भारत ने बौद्धिक और संपदा फाइलिंग पाछळ 5 वर्षों में रहेला प्रतिशतनो केटला प्रतिशतनो वधारो करवामां तो 44%। प्रश्न 3, हाल में क्या देशनो वैज्ञानिके सफलता हासिल करता CO2 भोजन में परिवर्तित करवामां आव्यो? तो चीन। 20 एप्रिल चाइनीज भाषा दिवस मनाववामां आवे छे। 1 एप्रिल है बीजिंग, कराची है रेनमिनबी, राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। बराबर। मित्रों खास करीने तमारो साथ सहकार मळवा बदल खूब खूब तमारो आभार। चीन टीम ने 66 में इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलम्पियाड में टॉप स्थान मेळव्युं। चीने मधमाखी माटे हाल सुधीमां सौथी मोटो सौथी हलको मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनावशे। दुनियानो टॉप तंबाकू उत्पादक देश चीन बन्यो। चीने कुदरती आपत्तिनी देखरेख माटे जांग हेंग 1-2 नामनो उपग्रह लॉन्च करवामां आव्यो। 2025 में पेरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में थयो। चीन ने एस्टेरॉइड नमूना कलेक्ट करवा माटे टियानवे मिशन लॉन्च करवामां आव्युं। 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चेम्पियनशिपनी पदक तालिका में चीन टॉप पर है। चीने होंगकोंग में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठननो स्थापना करी। प्रश्न 4, हाल में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च FY 26 भारतनी विकास दर में केटला प्रतिशत रहेवानो अनुमान लगाव्यो? 6.3। प्रश्न 5, हाल में कोने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीत्यो? तो सुहानी शाह। सुहानी भारत ने मित्तल ब्रिटेननी बाथ यूनिवर्सिटी मानद डॉक्टरेटनो सम्मान मळ्यो। महिला हॉकी इंडिया दीपिका मैजिक स्किल पुरस्कार जीत्यो। राष्ट्रपति मुर्मू धर्मेंद्र प्रधान कालिंग रत्न पुरस्कार प्रदान करवामां आव्यो। वर्षा देशपांडे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार थी सन्मानित करवामां आव्या। वेदाचलम ने तमिल विक्की सुवर्ण पुरस्कार जीत्यो। दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड वॉक ऑफ स्टार मळ्यो। सायमा वाजेद ने मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 थी सन्मानित करवामां आव्या। जायरा चौधरी ने 2025 शक्तिपथ पुरस्कार जीत्यो। 6 प्रश्न, हाल में भारतनी
પ્રશ્ન 6 હાલમાં ભારતની પ્રથમ ખનન પર્યટન પરિયોજના ક્યાં શરૂ કરવામાં આવી? તો ઝારખંડ કેપિટલ છે રાંચી, સીએમ છે હેમંત સોરેન, જે રાજ્યપાલ છે સંતોષ ગંગવાર. હોકી ઇન્ડિયા સતત 5મી વખત સબ જુનિયર મહિલા ખિતાબ ઝારખંડે જીત્યો. સરહુલ મહોત્સવ ઝારખંડના મનાવવામાં આવ્યો. હોકી ઝારખંડને 15મી હોકી ઇન્ડિયાના સિનિયર મહિલા રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ જીતી. ઝારખંડ કે ગુટખા અને પાન મસાલા પર પૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવ્યો. ઝારખંડને બાયસનની આબાદીને પુનઃજીવિત કરવા માટે અધ્યયન શરૂ કરવામાં આવ્યો. મહેન્દ્રસિંહ ધોનીએ ઝારખંડ વિધાનસભાના ચુનાવના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા. આઈએસ અલકા તિવારીને ઝારખંડના મુખ્ય સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. પ્રધાનમંત્રી મોદીને ઝારખંડમાં ધરતી આબા જનજાતીય ગ્રામ ઉત્કર્ષ અભિયાનની શરૂઆત કરી. પ્રશ્ન 7 હાલમાં સરકારે કયા દેશની સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ મંજૂરી આપી છે? તો ઇંગ્લેન્ડ, યુકે. બરોબર. કેપિટલ છે લંડન, કરન્સી છે પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ, પીએમ છે કેર સ્ટારમર. બ્રિટનના ભારતમાં હાઈ કમિશનર વિક્રમ દોરાસમે નિયુક્ત થયેલા છે. બ્રિટનની મતદાતાની ઉંમર ઘટાડીને 16 કરવામાં આવી છે. પહેલાં 18 હતી. યુનાઇટેડ કિંગડમ એટલે કે બ્રિટને ભારતની નૌસેનાની સાથે ઉત્તરી સરબ સાગરને પાસેક્સ અભ્યાસ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. બ્રિટનની યુક્રેન માટે $2 બિલિયન મિસાઇલ સોદાની ઘોષણા કરી છે. એઆઈ ટૂલ્સને અપરાધ ઘોષિત કરવાવાળો પ્રથમ દેશ બ્રિટન બન્યો. ટ્યુલિપ સિદ્દીકીને બ્રિટનની નાણામંત્રી પદ પર રાજીનામું આપ્યું. ગ્લોબલ શતરંજ લીગનો બીજો સંસ્કરણ લંડનમાં શરૂ થયો. પ્રશ્ન 8 હાલમાં કયા દેશને ડોલર આધારિત સ્થિર સિક્કાને વિનિમય કરવા માટે જીનિયસ અધિનિયમ પારિત કરવામાં આવ્યો? તો અમેરિકા. 23 એપ્રિલ અંગ્રેજી ભાષા દિવસ મનાવવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રપતિ છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 47માં, ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે જેડી વેન્સ 50માં. અમેરિકાએ પહલગામને આતંકવાદી હુમલાથી દોષી ટીઆરપી વિદેશી આતંકવાદી સમૂહ ઘોષિત કરવામાં આવ્યું. ગ્લોબલ યુનિકોર્ન ઇન્ડેક્સમાં 2025માં અમેરિકા ટોપ પર છે. અમેરિકાને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશનની એચઆઈવી રોકથામ માટે નવી એક લેનાકાપીવર દવાને મંજૂરી આપી છે. ઓપન એઆઈ અમેરિકાની રક્ષા વિભાગને $200 બિલિયન એઆઈ અનુબંધ લગાવ્યો. એલન મસ્કે મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ એક્સટેટ લોન્ચ કરી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ગોલ્ડન ડોમ મિસાઇલ રક્ષા કવચ કાર્યક્રમની ઘોષણા કરી. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટેક ઇટ ટાઉન એક્ટ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવવા નવો કાનૂન બનાવ્યો. પ્રશ્ન 9 હાલમાં મુરલીધર શ્રીશંકર વિજય એથ્લેટિક્સ પોર્તુગાલ સ્પોર્ટ મીટર 2025માં કયો પદક જીત્યો? તો સ્વર્ણ પદક. પ્રશ્ન 10 હાલમાં કયા દેશને અશોક સ્તંભને એક પ્રતિકૃતિનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું? તો શ્રીલંકા. કેપિટલ છે કોલંબો, કરન્સી છે શ્રીલંકન રૂપિયા, પીએમ છે હરિની અમરસુરિયા, રાષ્ટ્રપતિ છે અનુરા કુમાર દિસાનાયકે. મિત્ર શક્તિ અભ્યાસ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 3 દિવસીય કઠપૂતળી મહોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કોલંબોમાં થયું. શ્રીલંકા ભારતની સહાયતાથી બનેલા 9 આવાસોનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રીલંકાને ભારતીય સહયોગથી હિન્દી પાઠ્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો. વાર્ષિક કટારગામ એસાલા મહોત્સવ શ્રીલંકામાં મનાવવામાં આવ્યો. પોષણ પોયા ઉત્સવ શ્રીલંકામાં મનાવ્યો. બંગાળની ખાડીમાં આવેલા ચક્રવાત શક્તિને શ્રીલંકાને નામ આપવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી મોદીને શ્રીલંકાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન મેધા વિભૂષણ મળ્યો. પ્રધાનમંત્રી મોદીને શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ અનુરાધાપુરમમાં બહુ પ્રતીક્ષિત મહોમંથાઈ રેલવે લાઇનનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. પ્રશ્ન 11 હાલમાં રતન તાતા થિયમ 74 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે. તેઓ કોણ હતા? અભિનેતા. પ્રશ્ન 12 હાલમાં કોને સરકારી ક્ષેત્રમાં દુનિયાની સૌથી મોટી અનાજ ભંડારણ યોજના શરૂઆત કરી છે? તો ભારત. તો વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા સૂચકાંક 2025માં ભારત ટોપ પર છે. 151માં સ્થાન પર છે. નોર્વે ટોપ પર છે. ઇન્ટરનેટના મામલામાં ભારત 26માં સ્થાન પર છે. 22માં 119માં સ્થાન પર હતું. અમેરિકા 13 પર છે. ચીન 8 પર છે અને યુએઈ 1 પર છે. 22માં 119માં સ્થાન પર હતું. હાલ તો 26માં સ્થાન પર છે. મોબાઈલ ઇન્ટરનેટમાં યુએઈ ટોપ પર છે. ઓવરઓલ ઇન્ટરનેટ સ્પીડમાં સિંગાપુર ટોપ પર છે. આટલો અપવાદ છે. માત્ર મૃત્યુદરમાં 63% કમી જોવા મળી. એસઆરપીના રિપોર્ટ પ્રમાણે હથિયાર આયાતકારમાં બીજો દેશ ભારત બન્યો. ભારત લેઝર નિર્દેશિત હથિયાર પ્રણાલીમાં પરીક્ષણ કરવાવાળો ચોથો દેશ ભારત બન્યો. રશિયા, ચીન, અમેરિકા અને ભારત. વિશ્વનો સૌથી બીજો સડક નેટવર્કવાળો દેશ ભારત બન્યો. અમેરિકા ટોપ પર છે. વિશ્વમાં સક્રિય સૈન્યકર્મી 2025માં ભારત બીજા સ્થાન પર છે. ચીન 20,35,000, બીજું ભારત 14,55,550, 3માં અમેરિકા 13,28,000. 13,00,000. એસઆરપીના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૈન્ય ખર્ચમાં ભારત 5મા સ્થાન પર છે. અમેરિકા 1 પર છે. 2 પર ચાઇના છે. 3 પર રશિયા છે. 4 જર્મની પર છે. 5 ભારત છે. કોફી ઉત્પાદનો ભારત 7મા નંબર પર છે. કર્ણાટક ટોપ પર છે. મકાઈ
મકાઈ ઉત્પાદનમાં કર્ણાટક ટોપ પર છે ભારતમાં. બ્રાઝિલમાં કોફી ઉત્પાદનમાં બ્રાઝિલ વિશ્વમાં ટોપ પર છે. કપડાં અને પરિધાનમાં ભારત 6થા સ્થાન પર છે. કેન્સર મૃત્યુદરમાં દુનિયામાં ટોપ પર ભારત છે. જે કેન્સરથી પીડિત દેશો છે ને તેની અંદર મૃત્યુદરમાં ટોપ પર છે. બરાબર. દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી મોટો વાહન નિર્માતા દેશ ભારત બન્યો. ભારત નદીઓના સંરક્ષણમાં 6327 ડોલ્ફિન નોંધવામાં આવી. અત્યારે 6300થી વધારે કહે તો પણ ટીક કરી દેજો, 6327 વિકલ્પ ન હોય તો. દૂધ ઉત્પાદન દુનિયામાં ટોપ પર ભારત છે. ઉત્તર પ્રદેશ ટોપ પર ભારતની અંદર છે. દૂધ ઉત્પાદનની અંદર ભારત દુનિયાનો સ્માર્ટફોન નિર્યાત પર ત્રીજો સ્થાન છે. ભારત એઆઈમાં નિવેશ કરવાવાળા 10 દેશોમાં સામેલ થયો. અમેરિકા 1 પર છે, ભારત 7મા પર છે. ભારત વૈશ્વિક સ્તર પર 5G બજારમાં સૌથી મોટો 5G બજાર બન્યો. ભારત વિઝાની નવી કેટેગરી આયુષ વિઝા લોન્ચ કરી. ભારતે દુનિયાની પ્રથમ પારંપરિક જ્ઞાન ડિજિટલ લાઇબ્રેરી શરૂ કરી. ભારતે અંડર-20 ફ્રીસ્ટાઇલ કુસ્તી ટીમને અંડર-20 ચેમ્પિયનશિપનો બીજો સ્થાન મેળવ્યો. ભારતે પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રક પ્રોત્સાહન શરૂ કરી. 9,60,000 તેમજ સબસિડી આપવામાં આવશે. પાંડુલિપિ વિરાસતને પ્રથમ વૈશ્વિક સંમેલનની મેજબાની ભારત કરશે. ભારતે બિમસ્ટેક દેશ માટે કેન્સર દેખરેખ પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો. ભારત દુનિયાનો ચોથો સૌથી મોટો બાયોફ્યુલ ગ્રાહક બન્યો. અમેરિકા 1 પર છે, 2 પર બ્રાઝિલ છે, 3 પર ઇન્ડોનેશિયા, 4 પર ભારત છે, ચીન 5 પર છે. ભારતે ચીનને પાછળ છોડ્યો છે. 10.2 સેકન્ડથી ઓછા સમયમાં 100 મીટર દોડવાવાળો પ્રથમ ભારતીય અનિમેશ કુજરૂ બન્યો. પ્રશ્ન 13. હાલમાં કયા રાજ્યની કેબિનેટ મહિલાઓને સંપત્તિ પર એક સ્ટાફ શુલ્કમાં છૂટની મંજૂરી આપી છે? ઉત્તર પ્રદેશ. કેપિટલ છે લખનઉ. ગોમતી નદીના કિનારે. સીએમ છે યોગી આદિત્યનાથ. રાજ્યપાલ છે આનંદીબેન પટેલ. લોકસભા 80, રાજ્યસભા 31, વિધાનસભા 403. 2 દિવસીય યુવા આધ્યાત્મિક શિખર સંમેલન વારાણસીમાં થયો. 75માં પ્રધાનમંત્રી દિવ્યાંગ કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન બદાયુમાં કરવામાં આવ્યું. ભારતીય સેનાને મેરઠના શક્તિશાળી સૈન્ય પ્રદર્શન પ્રચંડ શક્તિનું આયોજન થયું. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે 75મી નાની નદીઓને પુનર્જીવિત કરવાનો અભિયાન શરૂ થયો. અમેરિકામાં વિશ્વ પોલીસ અને અગ્નિશમન ખેલોમાં ઉત્તર પ્રદેશની પોલીસના સર્વાધિક પદક જીત્યા. યુપી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ શો 2025માં નોઈડામાં આયોજિત થયો. પ્રશ્ન 14. હાલમાં દિલ્હીએ સરકારે પદક વિજેતાઓની રોકડ પુરસ્કાર રાશિને વધારીને કેટલા કરી દીધી છે? 7 કરોડ. પહેલાં ઓલિમ્પિક સ્વર્ણ પદકમાં 3 કરોડ વિજેતાને આપવામાં રાશિ આપવામાં આવતી. હવે તે વધારીને 7 કરોડ કરવામાં આવી છે. બરાબર. પ્રશ્ન 15. હાલમાં કોને ગ્રીન ગોલ્ડ ધી નીમ ફાર્મસી નામની પુસ્તક લખી? તો વિશ્વરૂપ રોય ચૌધરી. પ્રશ્ન. હાલમાં કોને એફડીઆઈ એટલે કે ચેસ એટલે કે શતરંજ વિશ્વકપ 2025નો મેજબાની કરશે? તો ભારત. હાલમાં પ્રતિબુદ્ધ મતદાતાઓની સંખ્યા 1200થી ઓછી કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય કોણ બની ગયું છે? તો ગુજરાત, રાજસ્થાન, બિહાર કે સિદ્ધપુર. તો આ હતા પ્રશ્નો કરંટના. આપણે મૌલિક રીતે જે ચર્ચા કરવાના હતા એ કરી લઈએ. તો ભારતનો વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો ઘરેલું વિમાન બન્યો. ટોપ પર અમેરિકા છે, ચીન બીજા પર છે, ભારત ત્રીજા પર છે. મેઘાલય રક્ષા બજેટમાં 8%નો સ્વાસ્થ્ય ફાળવેલ છે, જે ભારતમાં સૌથી વધારે છે. મધ્યપ્રદેશ રાજ્યની જળગંગા સંવર્ધન અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. ઓપન એઆઈ અમેરિકા દેશોને રક્ષા વિભાગ માટે $200 મિલિયન અનુમતિ લગાવ્યો. કર્ણાટકે ચર્ચામાં રહેલ કાલી ટાઈગર રિઝર્વ કર્ણાટકમાં સ્થિત છે. ચર્ચામાં રહેલા કાલી ટાઈગર રિઝર્વ કર્ણાટકમાં સ્થિત છે. એસબીઆઈ બોર્ડના અબ્દુલ ઠાકુર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં સરકારે નિજી વાહનો માટે 3,000 રૂપિયાનું ફાસ્ટેગ વાર્ષિક પાસ લોન્ચ કર્યું. 1 વર્ષની સમયમર્યાદા વધારીને 200 વખત ટોલ કરી શકે છે. બંનેમાંથી જે જલ્દી પચશે તે. કહેવાનો મતલબ મારો એટલો છે કે 3,000 રૂપિયા જો 1 વર્ષ સુધી વાર્ષિક પાસ ચાલશે, બરાબર. અને જો 200 વખત ટોલ કરી દીધું તો તે 6 મહિનાની અંદર પણ ખતમ થઈ શકે. આવવા જવાની અંદર જો તમે 2 રાઉન્ડ મળો આવવા જવાના તો 198 વખત રહે. જો 200 વખત તમે ટોલ કરી શકો, ટોલ નાખો. તો ફૂલોની નવી પ્રજાતિ પાટુલકા ભારતમાં શોધ થઈ. વર્લ્ડ પેરા એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ 2025માં બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કંગલા રનૌત નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં ઉત્તરાખંડ રાજ્યની ભારતની પ્રથમ યોગ નીતિ શરૂ કરવામાં આવી. અબુબાચી મેળો આસામમાં શરૂ થયો. અદાણી ગ્રુપને ગુજરાતમાં કચ્છમાં ભારતનો પ્રથમ ઓફ ગ્રીડ હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટ શરૂ થયો. નાસાએ એરસ્પેસ પ્રોગ્રામને પૂરો કરવાવાળી ભારતે પ્રથમ ડાંગેટી જાહ્નવી બની. વૈશ્વિક સતત સૂચકાંક 2025માં આઇસલેન્ડ ટોપ પર છે. ભારત 163માં સ્થાનમાં 115માં સ્થાન મેળવ્યું. વાર્ષિક કટારા એસલા મહોત્સવ શ્રીલંકામાં શરૂ થયો. ગુજરાતે અષાઢી બીજને તહેવાર મનાવવામાં આવ્યો. તમિલનાડુ પુરુષ હોકી ઇન્ડિયા માસ્ટર કપ 2025 જીત્યો. ભારતનો લાકડાનો ઉપગ્રહ ગુરુદર ફાલ્જિકા પંજાબમાં થયો. તમિલનાડુ પુરુષ હોકી ઇન્ડિયા માસ્ટર કપ 2025 જેવો રાધાનાથ સ્વામી યુનિવર્સિટી સન્માન મળ્યો.
WEFના એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન ઇન્ડેક્સ 2025માં ભારત 177મા સ્થાન પર છે. WEF એટલે વર્લ્ડ ઇકોનોમી ફોરમ. IGNSCAના પદ્મભૂષણથી સન્માનિત રામ બહાદુર રાય કરવામાં આવ્યા. અસદ આલમ રિયાસિયામ બાંગ્લાદેશ વિદેશ સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. કેરળ ઇડુક્કીને વન્યજીવ અભયારણ્યમાં સ્થિત છે. ઇડુક્કી વન અભયારણ્ય કેરળમાં સ્થિત છે. કેરળ રાજ્યના ઉચ્ચ ન્યાયાલયને એકલ ઉપયોગ માટે વાળી પ્લાસ્ટિક વસ્તુ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. સિંધિયા વનબાટ MITના પ્રથમ ભારતીય મૂળના પ્રોવેસ્ટ બન્યા. સિંધિયા બર્નીહાટ. નીપી કોઈને ઇન્ડિયાના પ્રથમ ભારતીય MD સંપતકુમાર બન્યા. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જાના તાજા રિપોર્ટ પ્રમાણે ત્રીજો સૌથી ઝડપી ઉત્પાદન વીજળી કરવાવાળો દેશ ભારત બન્યો. એક પર ચીન છે, બીજા પર અમેરિકા. સ્વિસ બેંકના ભારતીય જમા ઋણ 3 ગણું વધી ગયું છે. જે કાળા નાણાંની બેંક છે 600 કરોડ 305 અરબ બરાબર. સ્વિસ નેશનલના બેંકના વાર્ષિક આંકડાના ખુલાસા પર આ આંકડો નોંધવામાં આવેલો છે બરાબર. તો આ હતા હજી આપણે છેલ્લે રાધાનાથ સ્વામીને ન્યૂયોર્ક સિટી સન્માન મળ્યું. આંધ્રપ્રદેશ સરકારે શહેરી મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે ડીજીલક્ષ્મી યોજના શરૂ કરી. તમિલનાડુ સ્થિત જીજી કિલ્લા યુનેસ્કો વિશ્વ ધરોહર સ્થિતિ ઘોષિત કરવામાં આવ્યો. સોનાલી મિશ્રા TRFના પ્રથમ મહિલા મહાનિદેશક બની. ઉત્તરાખંડ સરકારે ઓપરેશન કાલિનમ શરૂ થયો. ઓપરેશન કાલિનમ જે સાધુઓ નામનો વેશ ધારણ કરીને ધતિંગ કરી રહ્યા છે, લોકોને ભમરાવી રહ્યા છે, ગુમરાહ કરી રહ્યા છે, અથવા લોકોને કંઈક અવળે રસ્તે ચડાવવાનું ધર્મના નામે કરી રહ્યા છે, તેમના માટે ઓપરેશન કાલિનમથી સજા ફટકારવામાં આવશે, તેને દંડ આપવામાં આવશે. તેના માટે ઉત્તરાખંડ સરકારે ઓપરેશન કાલિનમ શરૂ કર્યો. ઈગા સ્વિયાટેકને વિલિયમ 2025નો ખિતાબ જીત્યો અને જેનિક સિનરે પુરુષ એકલ ખિતાબ વિલિયમ 2025 જીત્યો છે અને કાર્લોસ અલ્કરાજને હરાવીને જીત્યો. હાલમાં પ્રોફેસર અસીમ કુમાર ઘોષને રાજ્યના નવા રાજ્યપાલ ઘોષિત કરવામાં આવ્યા. IIT દિલ્હીને SC/ST ઉમેદવારો માટે પ્રથમ વિશેષ PhD પ્રવેશ શરૂ કરવામાં આવ્યો. અમેરિકાના દેશને ભારતને લેવલ 2 યાત્રા સલાહ રજૂ કરી. અસમના રાજ્ય સરકારે ટ્રાન્સ સમુદાયને OBC માટે દરજ્જો આંગણવાડી કાર્યકર્તાઓ માટે આરક્ષણની ઘોષણા કરી. દક્ષિણ કોરિયાને 64 વર્ષમાં પ્રથમ અસૈન્ય રક્ષામંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. દક્ષિણ કોરિયામાં દેશમાં 64 વર્ષોમાં પ્રથમ અસૈન્ય રક્ષામંત્રીને નિયુક્ત કરવા 64 વર્ષોની પછી. ભારતમાં પ્રથમ વખત વૈશ્વિક સતત વિકાસ લક્ષ્ય રેન્કિંગમાં ટોપ 100 દેશોમાં સામેલ થયો. અને ઇફકોમાં ભારત દેશમાં પ્રથમ વિદેશી નેનો ખાતર પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવામાં આવશે. ઇફકો ભારત દેશમાં પ્રથમ વિદેશી નેનો ખાતર પ્લાન્ટ નાખવામાં આવશે બરાબર. તો આ હતા પ્રશ્નો. કરંટના તેમજ પાછળના 2 મહિનાના પાછળના 6 મહિનાના પ્રશ્નો રાખજો. 4 ભાગમાં આપણે ભાગ પડેલા છે, એટલે 6 મહિનાના પ્રશ્નો 4 ભાગમાં અલગ અલગ દિવસે કહીશું. અત્યારે ભાગ બીજો હતો, કાલે ભાગ ત્રીજો હતો, કાલે આપણે ત્રીજો ભાગ ચર્ચા કરીશું. એમ અલગ અલગ ભાગ ચર્ચા કરીશું. તો અત્યારે આપણે બીજા ભાગની વાર ચર્ચા કરી છે. કાલે બને તો આપણે પહેલો ભાગ અથવા ત્રીજો ભાગ આ બંનેમાંથી એક ભાગનો પ્રશ્નો વિશે આપણે વાત કરીશું. મિત્રો ઘણા પ્રશ્નો રાખતા નથી, કારણ કે વિડીયો લાંબો બની શકે. એટલા માટે લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. રેલવે તેમજ આવનારી પરીક્ષાની અંદર તમે સફળ થાવ તેવી અમારી શુભેચ્છા અને ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.